안녕하세요. 영화평론가 이동진입니다. 부모들이 자녀에 대해서 이야기를 할 때 우리 애가 너무 별나다 이렇게 말씀하시는 분들이 참 많은데요. 사실 그건 자녀가 유난스럽다기보다는 부모와 자녀 간의 소통이 좀 부족하고 성사가 맞지 않아서 서로 이질적으로 느껴지는 경우가 조금 더 많죠. 오늘 준비한 영화도 성격이 너무 안 맞아서 힘들어하는 모녀의 이야기를 다루고 있습니다. 함께 보시면서 지혜를 빌려보시는 건 어떨까요? 그럼 시네마 천국 시작하겠습니다. 음악과 춤을 사랑하고 인생을 축제처럼 즐겁게 살고 싶은 여인 바부. 반면에 성실하고 현실적인 그녀의 딸 에스메랄다. Pourquoi t'es maquillée comme une pute? Tu m'apportes la carte, s'il te plaît. Non, le frigo est plein, tu rentres manger à la maison. 이렇게 달라도 너무 다르다 보니 두 사람은 허구한 날 으르렁대기 일쑤입니다. 대책 없이 낙천적이고 자유분방한 엄마와 고지식하고 모범적인 딸이 펼치는 갈등과 화해를 그린 작품. 이자벨 윗베리의 신작 코파카바나를 만납니다. 오늘 소개해드릴 영화의 제목이기도 한 코파카바나는 브라질의 세계적인 휴양도시죠. 주인공 바부가 무척이나 가고 싶어하는 곳이기도 한데요. 동시에 이곳은 주인공 바부의 코스모폴리탄적이고 자유로운 인생관을 상징하는 지역이기도 합니다. 하지만 삶이라는 게 늘 그렇게 즐거울 수는 없겠죠. 특히 바부의 딸은 엄마에 대해서 불만이 무척 많은 것 같습니다. 영화는 작년 칸느 영화제에서 소개되어서 호평을 받았던 작품이기도 한데요. 어떤 이야기인지 영화 속으로 들어가 보시죠. 남편도 없고 직장도 없는 우리의 주인공 바부. 그러나 항상 정열적인 브라질의 태양을 꿈꾸면서 하루하루를 살고 있습니다. 하지만 브라질 여행은커녕 일단 먹고 살려면 돈부터 벌어야 할 텐데 바보는 그만 면접 시간에 늦고 말았습니다. D'accord, mais enfin, vous comprenez bien que moi je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui arrive en retard dès l'entretien d'embauche. Non, non, mais ça se reproduira plus. Je suis très ponctuelle d'habitude, je sais. Oui, mais non. Je suis désolée. 이런 사정 저런 사정 다 들어줄 만큼 세상은 그리 녹록지 않죠. 차갑게 거절당한 바보는 또 이런 식으로 대응합니다. 항상 이렇듯 그녀는 어린아이처럼 굴면서 감정적으로 행동합니다. 이 철부지 엄마가 가정을 안정적으로 꾸려왔을 리가 만무하죠. 에스메랄다는 그런 엄마를 한심하게 생각하고 있습니다. Qu'est-ce qu'il y a, Esme? Tu veux me dire quelque chose? Si tu veux, demain soir, je fais rien, on peut peut-être dîner ensemble. Bah oui, avec plaisir. 요즘 엄마랑 말도 잘 섞지 않으려고 하던 에스메랄다가 웬일일까요? 함께 식사를 하자고 하네요. 다음 날 엄마를 찾아 집으로 온 에스메랄다. 그런데 야릇한 인도 음악이 흐르고 어째 집안 분위기가 심상치 않네요. Namasté. Bonsoir. Ça veut dire bienvenue en indien. Comme tu vois, j'ai opté pour une soirée à thème. Un petit cocktail pour commencer. Merci. 매일매일이 신나는 이벤트의 연속인 그녀. 모처럼 만에 딸과의 식사를 그냥 넘길 수 없죠. 이렇게 나름 정성껏 준비를 했는데 딸은 엄마의 정성에 감동하긴커녕. Voilà. Justin et moi, on a décidé de se marier. Non, non, commence pas, là, s'il te plaît. Bah, quoi? J'ai rien dit, hein? Ouais, mais justement, c'est parce que tu dis rien. Tu crois que je la comprends pas, ta tête, là? T'es pas contente, c'est ça? 여태 상의 한마디 없더니 난데없이 결혼을 하겠다며 폭탄 선언을 합니다. Mais tu crois pas que vous êtes un peu jeune pour vous marier? C'est encore, vous aviez roulé votre bosse et que vous vouliez un peu de stabilité, je pourrais comprendre. Mais tu crois pas que j'ai déjà suffisamment roulé ma bosse avec toi? Tu trouves pas qu'après tout ce que tu m'as fait endurer, j'ai pas un peu le droit de me poser, là, de... 어릴 적부터 엄마와 함께 떠돌이 생활을 해온 에스메랄다. 그녀는 이제 그런 생활이 지긋지긋합니다. 그래서 결혼을 통해 안정된 삶을 꾸리고 싶어 합니다. Mais je leur ai dit que tu serais pas rentrée d'ici le mariage. T'es débile ou quoi? Pourquoi tu te mets dans des histoires pareilles? Je préfère pas que tu viennes à mon mariage. Pourquoi? D'une part parce que ce serait pour toi des dépenses inutiles et puis... Et puis quoi? J'ai pas envie que tu me fasses honte. Je te fais honte parce que j'ai pas d'argent, c'est ça? Mais non, mais je sais pas, des fois... t'as l'air folle.
아무리 엄마가 마음에 들지 않는다고 해도 이건 좀 너무하네요. 가족이라곤 고작 딸 하나인데 엄마를 결혼식에도 오지 말라고 하니 바보는 가슴이 무너지는 것 같습니다. 딸에게서 받은 충격을 떨쳐내고 다음날 또 면접을 보러 간 바보. 이번엔 정말 취직을 해서 제대로 된 엄마의 모습을 보여주고 싶어 합니다. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'est la multipropriété? Oui, c'est des appartements vendus par tranche, par. 마침내 면접을 통과한 바보는 벨기에로 떠납니다. 딸에게조차 인정받지 못하는 삶을 이번 기회에 제대로 돌려놓고 싶은 모양입니다. 벨기에로 온 바보는 담당자에게 앞으로 지내게 될 곳을 안내받는데요. Je vous présente Babou, votre colocataire. Irène aussi est arrivée aujourd'hui. 낯선 룸메이트도 생기죠. 이제 바보는 이곳에서 공동생활을 하면서 관광객들에게 콘도 회원권 파는 일을 하게 됩니다. 그래도 갑자기 사라진 엄마가 걱정이 되긴 하는지 에스메랄다가 전화를 했네요. Bah non, écoute, tu m'as clairement fait comprendre que je représentais plus grand-chose pour toi. Bah non, je crée pas la polémique. Tu m'as dit que je te faisais honte, que tu voulais prendre tes distances. Voilà, le message est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez réveillée. Bah, je suis désolée, y a pas de prise qui marche dans ma chambre. Je suis bien obligée de recharger mon portable dans le salon. Il y a d'autres heures pour recevoir des coups de fil. Oh, quand tout à l'heure j'étais en train de bosser, que vous m'avez saoulée pendant 3 plombs avec vos petits-enfants. J'ai rien dit, non? Ouais, c'est ça. Allez, claque-la encore plus fort. Connasse. 낯선 나라에 갔다고 그 성격이 어디 가겠습니까? 시작부터 룸메이트와도 갈등을 빚습니다. 과연 바보는 이 새로운 생활에 잘 적응할 수 있을까요? 그리고 믿음직한 엄마가 되어서 다시 딸을 만날 수 있을까요? 매사에 즉흥적이고 무책임한 엄마. 그런 엄마한테 휘둘리면서 살다 보니까 지나치게 현실에 얽매이게 된 딸. 이런 비슷한 설정을 가진 영화가 한국에도 있었죠. 김혜자 씨와 최진실 씨가 주연한 윤인호 감독의 영화 마요네즈였는데요. 외모와 옷에 집착하고 도무지 철이라고는 없는 엄마, 그리고 그런 엄마를 걱정하면서도 지긋지긋해하는 딸의 상황이 흡사합니다. 이 영화에서는 특히 엄마인 바보 캐릭터가 매우 생생하고도 입체적으로 그려지고 있습니다. 스스로 자유스럽게 사느라고 주변에 민폐를 계속 끼치지만 결코 미워할 수 없는 여인 바보를 만나러 다시 영화 속으로 들어가 보시죠. Je pourrais avoir après des échantillons. Contre achat uniquement. 영화의 첫 장면은 바보가 백화점 화장품 코너에서 공짜로 메이크업을 받는 모습입니다. 화장품은 사지도 않으면서 이것저것 요구하는 바보의 모습이 그녀의 자기중심적인 성격을 잘 보여줍니다. Oh, on peut rajouter un peu de rouge à lèvres. 바보는 항상 화려한 원색의 옷을 즐겨 입는 반면 딸 에스메랄다는 수수한 무채색의 옷을 고집하는데요. Elle est belle ta robe, je la connaissais pas. 심지어 데이트를 나갈 때조차 에스메랄다는 지나치게 검소한 모습입니다. Arrête, tu vas mettre du rouge. Ah ben voilà, je peux plus l'embrasser. Attends, j'ai 매사에 즉흥적이고 감정 표현에도 적극적인 엄마와 달리 에스메랄다는 항상 남의 눈을 의식하면서 사는 소극적인 인물로 그려집니다. 주인공 바보는 자칫 잘못하면 민폐형 괴짜로만 보일 수 있는 위험성을 가진 인물이죠. 하지만 영화는 그녀에게 일어나는 다양한 상황들을 통해서 캐릭터를 입체적으로 구축해내면서 관객들의 공감을 이끌어내는데요. 낯선 벨기에 땅에서 외로운 시간을 보내는 바보는 숙소 앞에서 노숙을 하는 불황자 커플을 발견하게 됩니다. Je me disais que vous aviez peut-être un peu faim, comme j'ai fait des pâtes. Elles sont au pesto. Enfin, je vous dis ça parce que si vous êtes allergique aux noix. Ça va? Vous avez pas trop froid? Non, ça peut aller. 음식을 나눠주는 걸로도 모자라서 다음날은 그들을 콘도로 몰래 불러들이기까지 하는데요. Je compte sur vous pour tout remettre en ordre demain matin avant 8h. 8h, ok. 비어있던 손님용 객실까지 몰래 제공합니다. 그렇습니다. 규율이나 관습에 얽매이지 않는 자유로운 가치관을 가진 바보는 어려운 처지의 사람들을 그냥 지나치지 못하는 따뜻한 사람이기도 합니다. 바보가 이처럼 생동감 있는 인물이 될 수 있었던 데에는 이자벨 이베르의 뛰어난 연기가 큰 몫을 해냈는데요. 매우 여성스럽고 새침한 표정에서부터
이자벨 리페르는 칸느 영화제에서 여우주연상을 2번이나 수상했죠. 그리고 세계 3대 영화제 여우주연상을 모두 석권한 세계적인 명배우인데요. 프랑스의 거장 클로드 샤브롤은 어떤 역이든 통째로 집어삼켜서 새롭게 다듬어낼 줄 아는 카멜레온 같은 배우라고 그녀를 표현하기도 했습니다. 실제로 피아니스트와 8명의 여인들에서 보여줬던 모습들과 이 영화 코파카바나에서의 느낌은 너무나도 다른데요. 천의 얼굴을 가진 배우라는 흔하디흔한 찬사가 그녀에겐 정말 딱 맞는 수식어가 되는 것 같습니다. 이 영화에서 재미있는 사실은 딸 에스메랄다 역으로 나온 배우죠. 롤리타 샤마가 이자벨 리페르의 친딸이라는 것입니다. 실제 모녀인 두 배우가 출연해서인지 엄마와 딸이 펼치는 갈등과 화해가 더욱 현실감 있고 영화 속에서 뭉클하게 다가오는 것 같습니다. 처음엔 삐걱거리던 바부도 벨기에 생활에 점차 적응하기 시작합니다. 게다가 좋은 정보를 입수한 그녀는 영업에서 예상 밖의 소환을 발휘하기도 합니다. Moi, je comprends pas. Vous me dites que vous trouvez personne. Babou nous en ramène 17 en une seule journée. Il y a bien eu quelque part, là, non? Parce que Irène, par exemple, c'est bien joli de nous rabâcher les oreilles avec votre expérience d'agent immobilier. 이 영화는 직장에서 일어나는 일을 사실적으로 묘사하고 있어서 눈길을 끌기도 하는데요. 바부가 직장에서 어떤 갈등을 겪고 어떻게 인정받는지, 그리고 어떻게 좌절하게 되는지를 매우 생생하게 스케치하고 있습니다. 나이 들어서 혼자 살아가야 하는 여자에게 일, 사랑, 그리고 가족과의 관계가 각각 어떤 의미인지를 현실적이면서 성숙한 시선으로 그려내고 있죠. 또한 이 영화는 모녀 관계를 다룬 가정 영화이면서 동시에 서로 다른 두 가지 인생관 사이의 충돌과 화해를 다룬 작품이기도 합니다. 완전히 다른 가치관의 사람들이 어떻게 상대를 뜯어고치려 하지 않고 있는 그대로 인정하면서 평화롭게 공존할 수 있는지에 대한 이야기인 것이죠. 두 모녀는 너무나 상반된 인생관을 가지고 있기 때문에 영화 내내 충돌을 빚죠. 그러다가 딸의 결혼식장에서야 진정한 화해를 합니다. 어렵사리 딸의 결혼식에 참석하게 된 바부는 카니발 무용수들을 대동하고서 화려한 모습으로 등장하는데요. 웨딩드레스를 입고서 평범한 신부의 모습을 하고 있는 딸, 그리고 요란한 붉은 장식을 머리에 쓰고서 댄서들과 함께 춤을 추는 바부가 영화 속에서 데뷔가 됩니다. 감독은 이 장면을 통해서 두 가지 삶의 방식이 평화롭게 공존하는 모습을 효과적으로 시각화시키고 있습니다. 자연스럽고도 섬세한 연출과 배우들의 인상적인 연기가 어우러져서 사실적이고도 훈훈한 가족영화 한 편이 완성된 것 같습니다. Honey? Pam, Yeah. I love you. I love you too. 여자친구인 팸에게 프로포즈를 하려는 그렉. So, you want to go have lunch? I'm fine. Sure? I'm good. Honey, look, your kids. They're trying to tell you something. What? Look. Hold on. 그 순간 hold on. 전화벨이 That's my 울리고 sister. Hello. Hi. You're engaged? That's wonderful. Congratulations. 결혼 소식을 전하는 팸의 여동생. It's a little... 그렉은 팸과의 결혼을 위해 팸의 부모님께 승낙부터 받기로 결심한다. Summer is entirely wasted on my parents. 팸의 아버지 잭은 결코 만만치 않은 상대. But I will be watching you, studying your every move. And if I find that you are trying to corrupt my firstborn child, I will bring you down, baby. I will bring you down to Chinatown. 자신을 탐탁지 않아 하는 잭 앞에서 그렉은 실수를 연발하는데 오늘 영화로 보는 심리학에서는 장인에게 인정받기 위한 예비 사위의 고군분투, 영화 미트 페어런츠를 만나봅니다. 정신과 의사이자 가족 치료의 아버지라고 불리우는 머레이 보웨는 가족을 하나의 시스템으로 보았습니다. 즉, 가족 간에는 어느 한 사람의 잘못이나 한 사람의 영향만 있는 것이 아니라 끊임없이 서로 영향을 주고받는다는 것이죠. 그리고 이러한 상호작용은 세대를 거쳐서 반복이 된다고 합니다. 그럼 지금부터 우리 모두 가족 치료를 담당하는 보웬이 되었다는 그런 기분으로요. 여기 한 가족의 이야기를 들여다볼까요? When you're a fool in love and nothing goes the way you plan,
and no one cares, and no one understands that you're a fool and you're in love. 영화가 시작되면 가정용 캠코더로 촬영한 화면에 한 여인의 모습들이 이어집니다. 그리고 주체할 수 없는 사랑의 감정을 표현한 로맨틱한 가사의 노래가 흐르죠. When you're a fool in love. 그렇다면 지금 캠코더를 들고 있는 과연 이 사람은 누구일까요? 당연히 그녀의 남자친구일 것 같다는 추측은 영화가 진행되면서 점점 헛갈리기 시작할 텐데요. 이 여인과 사랑에 빠진 주인공은 그녀의 남자친구일까요? 아니면 그녀의 아버지일까요? 전직 CIA 요원이자 일명 걸어다니는 거짓말 탐지기인 잭. Hi, Daddy. I missed you so much. I missed you too, Flapjack. 그는 다 자란 딸을 팸케이크라 부르며 진한 애정을 표현합니다. Interesting color. You pick it? Oh, no, the guy at the counter. Why? No, they say geniuses pick green. But you didn't pick it. 그러나 딸이 데려온 예비사위 그렉은 첫 대면부터 못마땅해하죠. 영화에서 잭과 그렉의 관계를 개와 고양이를 통해 비유하고 있는데요. 충성스럽고 잘 따르기 때문에 개를 좋아한다는 그렉에게 잭은 이렇게 응수하죠. You need that assurance, do you? You prefer an emotionally shallow animal? You see, Greg, when you yell at a dog, his tail will go between his legs and cover his genitals, his ears will go down. A dog is very easy to break. But cats make you work for their affection. They don't sell out the way dogs do. 사실 잭이 비단 그렉만 싫어하는 것은 아니었습니다. Who is Jack? Nobody has ever been good enough for your Pam. I mean, do you realize that you never even warmed up to Kevin until she broke up with him? 잭에겐 팸이 사귀었던 그 어떤 남자도 눈에 차지 않았던 것이죠. 삼각관계는 보웬의 가족치료 이론 중 가장 유명한 개념입니다. 이는 가족 중 불안과 긴장이 높은 사람이 심리적 안정을 취하기 위해서 제3자를 가족 내부에 끌어들인다는 현상인데요. 예를 들어 부부 사이가 좋지 않아서 자식에게 지나치게 집착을 한다던가 아니면 부모에게 벗어나기 위해 결혼을 통해 배우자를 끌어들이는 이러한 현상 등을 말하죠. 그렇다면 잭은 왜 이토록 자신의 딸을 품에서 내려놓지를 못하는 것일까요? Oh, that's a lovely vase. That's great. Let me guess, Jack. Is that one of your little secret cameras too? Huh? Greg, that's an urn which holds the remains of Jack's mother. We like to think of her as watching over us as we eat. 식탁 근처에 어머니의 유골단지를 올려둔 잭. 이 장면은 심리적으로 그가 얼마나 어머니의 영향하에 있었는지를 단적으로 보여주죠. My Mother by Jack Burns. 심지어 자신의 자작시를 늘 바지 뒷주머니에 넣고 다니며 아직 미완성이라고 말합니다. 그런 의미에서 어머니의 유골단지가 다른 사람이 아닌 그렉의 실수로 깨져버리는 것은 매우 상징적이기도 하죠. 보웬이 아마도 잭을 보았다면 가족은 우리 안에서 살아 숨쉰다 라고 이야기를 했을 겁니다. 즉 원가족, 원래의 부모에게서 심리적으로 분리되지 못한 한 사람은요, 해결되지 않는 정서적 애착 문제로 인해서 자신의 가정을 이룬 뒤에도 원가족과의 미분화된 관계를 반복합니다. 마치 잭처럼요. 그는 어머니에 대한 애정을 딸에게 투사해서 지나치게 딸을 이뻐하게 되죠. 그리고 무의식 중에 딸과 딸의 남자친구와 삼각관계를 이루게 됩니다. You are now on the inside of what I like to call the Burns family circle of trust. Did I not clearly explain the circle of trust to you, Greg? 사람들을 유심히 관찰해보면 개인이 강조하는 것 속에는 심리적 결핍이 담겨있는 경우가 참 많습니다. 잭은 자신의 가족을 믿음 공동체라 부르며 언제나 믿음을 강조하죠. See, if I can't trust you, Greg, then I have no choice but to put you right back outside the circle. And once you're out, you're out. There's no coming back.
그러나 그토록 믿음을 강조하는 그에게는 정작 믿음이 없었습니다. Well, then tell me the truth. 거짓말 탐지기로 상대방을 테스트하게 되죠. Let me ask you a question, Greg. Let's just say you have kids and you want to get out of the house, spend a night on the town, you know. So you hire a babysitter, someone you think you can trust. But then how do you really know for certain that your loved ones are safe with this stranger? I mean, can you ever really trust another human being, Greg? Sure, I think so. No, the answer is you cannot. Smile, you're on nanny camera. Oh! 심지어 집안 곳곳에는 몰래카메라를 설치해 다른 사람들을 감시하기도 하고요. Let's just see if you really can flush the toilet, Jinxie. Hello, Jack. You big bad CIA man, huh? Oh, yeah. Well, what's that, Jack? 보이는 관점에서 건강한 개인, 건강한 가족이란 과연 어떤 모습일까요? 그것은 자신의 결핍을 인식하고 타인을 관용으로 대함으로써 자신의 결핍을 대리만족할 줄 아는 사람. 그리고 서로의 허물을 알면서도 슬쩍 눈 감아주는 짜고 치는 고스톱 같은 관계가 아닐까요? Meet Parents. 어쩌면 이 영화에서 진짜 부모님을 만난 것은 그렉이 아니라 마음속 부모님을 만난 잭이 아닐까 싶습니다. 언제부터인가 직업난의 해적이랐을 것 같은 이 남자 조니 뎁. 스패로우 선장으로 조니 뎁을 처음 만난 어린 관객들은 그를 이상하게 생긴 괴짜 정도로 생각하겠지만 사실 그는 조물주가 오랜 시간 특별히 공들여 빚은 듯 흠집 하나 없는 수려한 외모에 수많은 예술영화로 필모그래피를 빼곡하게 채운 최고의 배우입니다. 남자들의 로망이자 여자들의 이상형, 그리고 어린이들의 친구인 알 수 없는 이 남자. 영화 세계를 유랑하는 보헤미안 조니 뎁을 만납니다. 조니 뎁은 그 연기를 하는 배우라기보단 저한테는 캐릭터와 캐릭터를 오가는 카멜레온 같은 사람이라는 느낌입니다. 그 캐리비안의 해적을 봐도 대중들이 많이 기억하는 영화지요. 액션 스타 같은 이미지를 갖고 있는데요. 하지만 그 옛날 그 가위손이나 도니 브레스코 같은 영화를 기억하시는 영화 팬들이라면 예술 영화 배우로서 이 조니 뎁을 더 기억하겠죠. 하지만 또 요즘 어린아이들의 경우라면 랭고 같은 이 코믹 애니메이션에서 목소리 연기를 했던 재미있는 아저씨로 기억할지도 모르겠습니다. 다양한 배우들이 있습니다. 알파치노처럼 그 인물을 자기 안의 내면으로 끌어와서 그 내면적으로 승화시키는 캐릭터, 그러니까 이 성격파 배우들이 있을 수 있고요. 하지만 조니 뎁의 경우에는 자기 자신을 이 배역에 맞춰서 변화시키는 카멜레온 같은 배우이지요. 그런 면에서 보면 최근에 랭고에서 그가 카멜레온의 목소리 연기를 한 건 너무 저격인 캐스팅인 것 같습니다. 어린 시절 부모님이 이혼을 하고 어머니와 함께 떠돌이 생활을 하며 지낸 조니 뎁은 학교에 적응하지 못하는 외톨이였습니다. 15살에 학교를 그만둔 그는 록밴드의 기타리스트로 활동합니다. 조니 뎁은 세계적인 밴드 오아시스의 음악에 참여할 정도로 기타 연주의 실력자이기도 합니다. 그리고 83년에 같은 밴드의 보컬이었던 로리앤 앨리슨과 결혼을 하는데요. 그녀는 중요한 역할을 합니다. 바로 니콜라스 케이지를 그에게 소개시켜준 일이죠. 될성 부른 떡잎을 알아본 니콜라스 케이지는 웨스 크레이븐 감독에게 조니 뎁을 적극적으로 추천. 그는 이 유명한 호러 시리즈로 영화계에 데뷔를 하게 됩니다. 그리고 조각처럼 반듯한 이목구비에도 불구하고 왠지 비주류의 우울함이 감도는 그의 외모는 많은 감독들의 시선을 사로잡습니다. 그 첫 번째 주자가 팀 버튼이었죠. 처음 만나는 순간 서로 코드가 맞는다는 것을 직감한 팀 버튼과 조니 뎁. 90년작 가위손에서 처음 호흡을 맞춥니다. 이 아름답고 우울한 동화는 이질적인 존재 간에 이루어질 수 없는 사랑을 담고 있는데요. 조니 뎁은 기괴한 외모를 가졌지만 때묻지 않은 영혼과 텅 빈 눈동자를 지닌 인조인간 에드워드를 통해 배우로서 자신만의 색깔을 갖게 됩니다.
그는 이전 할리우드에선 결코 볼 수 없었던 독특한 색깔의 배우입니다. 액션 배우도 아니고 로맨틱 가이도 아니죠. 잘생겼지만 심약하고 불안정하며 세속의 삶과는 도무지 어울릴 것 같지 않은 몽환적인 남자입니다. 팀 버튼과 다시 작업을 한 에드 우드에서 조니 뎁의 그런 캐릭터는 절정에 이릅니다. 여기서 그는 여장을 즐기며 자신이 만든 상상의 세계에 빠져 살던 실존 인물 에드 우드를 완벽하게 재해석합니다. 컬트적인 흥미를 자극하면서도 상업적인 파괴력마저 지닌 세기의 듀오 팀 버튼과 조니 뎁은 지금까지 7편의 작품을 함께하며 환상적인 호흡을 보여주고 있습니다. 그리고 팀 버튼은 조니를 영화 인생에서 만난 최고의 연인이라고 표현하죠. 조니 뎁은 나고자, 외톨이, 헐리우드의 소모품이 될 뻔한 자신을 팀 버튼이 구원해줬다고 말합니다. 조니 뎁은 유난히도 많은 거장 감독들의 사랑을 받아왔습니다. 그는 에밀 쿠스트리차, 짐 자무시, 라세 할스트롬 등 세계적인 감독들의 뮤즈입니다. 그는 예술 영화에서나 볼 수 있는 섬세하고 음울한 캐릭터임에도 할리우드 상업영화 배우 이상의 관객 동원 역할을